Om Namah Shivaya children. Good morning. Children, last week we have learned like and unlike decimals. So today's our topic is uh, comparing and ordering of decimals. So for this we have to follow few steps to compare the decimals. To compare the decimals we have to follow following steps, that is, convert the given decimals into like decimals if they are unlike decimals. If they are unlike decimals only, we have to convert the decimals into like decimals. Then compare the whole number parts of the given decimal. Whole number part first you have to compare. If the whole number parts are equal, then go to the next step. Now compare the 10th place. If the digits are also same, then move to the 100th place and so on. So let us see how we do. Okay. So let us take example. The textbook example is 13.42 and 13.48. Okay. Tell me children whether it is like decimals or they are unlike decimals. These are like decimals. Yes, very good. How we come to know? Because here decimal places are equal. അല്ലേ ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ലൈക്ക് ഡെസിമൽ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് എന്നാ ചെയ്യേണ്ടത്? ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഹോൾ നമ്പർ പാർട്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇത് 13, അത് കമ്പയർ ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ രണ്ടും സെയിം ആണ്. 13 രണ്ടിൽ 13 അല്ലേ, സെയിം അല്ലേ. ഇനി ഡെസിമൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള 10th പ്ലേസ്. 10th പ്ലേസ് നമ്പർ ഡിജിറ്റ് എന്നാ 4. ഇവിടെ 4 ആണ്, ഇവിടെയും 4. അപ്പോൾ 4ഉം ഈക്വൽ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്നാ 2. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് 2, ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് 8. 2ഉം 8ഉം ഇതിലേതാണ് വലുത്? 8. അപ്പോൾ 8 വലുതാണെങ്കിൽ ദിസ് ഹോൾ നമ്പർ, ദിസ് ഹോൾ ഡെസിമൽ വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ. ദാറ്റ് ഈസ് 13.42 is less than 13.48. Okay, this we can use in the case if suppose it is 13.42 and 14.48. In this case directly you can write 14.8 is greater than 13.42 because the whole number part is already greater. So this whole number, this whole decimal number will be greater. This whole decimal number will be greater. The other number is smaller. Okay. Next is to compare the unlike decimal. Okay, unlike decimal എടുക്കാം നമുക്ക്. എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ 4.3 and 2.47. Here these two are unlike decimals. Or let us take here 4 itself. Here take 4 itself. Okay, 4.47. Okay, 4.3, 4.7. If both are here, the whole number is same. In this case, these two decimal numbers are these two decimal numbers are unlike decimals. These two are unlike decimals. In this case, the whole number are same. Next you have to see the decimal places. In this case it is the decimal place is 1. In this case the decimal place is 2. Decimal place is 1 and here decimal place is 2. So now what you have to do? You have to convert this unlike decimals into like decimals. Okay, so how you will convert? You have to add 0 to the right side of the decimal. Okay, that is here it is having only 1. You have to convert this into 2 decimal places. So you have to add here 0.30 and it will become 4.47 already. Okay, now it has become 4.30, 4.47. Now both are like decimals. Both are like decimals. Clear? So the whole number is same. In this case the whole number is same. Okay,
and the decimal start from 10th place. 10th place, here it is 3, and in this here it is 4. 10th place, which is the greater one? 4. This number is greater one. Okay, so if here 4 is greater than 3, then the whole decimal number, that is 4.47, is greater than 4.30. 4.30. Okay, 4.47 is greater than 4.30. Next is ordering of decimals. Okay, here we have to order the decimals in descending order or ascending order. So we have to arrange. So example, 0.7, 1.02, 0.09 and 1.1. We have to write this in descending order. So first we have to change this decimal numbers into like decimals. Here is it a like decimal? No. We have to convert this in like decimals first. Okay. So first we have to convert these decimals into like decimal. Like decimalലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുക? 0.7 0.7 കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഏതാ മാക്സിമം വരുന്നത്? 2 ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സും 2 ഡെസിമൽ പ്ലേസസിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ലൈക്ക് ഡെസിമൽസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ 0.70, this 0.70. Next this is 1.02 itself. Then this is converted into 0.9009 itself. This will be converted into 1.10. 10 add ചെയ്യുക. അപ്പോൾ now these 4 are like decimals. These 4 are like decimal ആയി. ഇനി എന്നാ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമോ? ഇതിനെ ഓർഡർ അതായത് ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനെ ആദ്യം ഡെസിമൽ എല്ലാണ്ട് എഴുതുക, ഡെസിമൽ ഇല്ലാണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡെസിമൽ പോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? ഡെസിമൽ ഇല്ലാണ്ട് എഴുതുമ്പോൾ 70 വരിക. ഈ സീറോന് വാല്യൂ ഇല്ല. സീറോ മുന്നിൽ വരുമ്പോൾ സീറോന് വാല്യൂ ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ 70 തന്നെ എഴുതുക. അപ്പോൾ 1.02 ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡെസിമൽ പോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 102, 102. ഇതിൻ്റെ ഡെസിമൽ പോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 09 പറയില്ലല്ലോ, ഡയറക്റ്റ് 9 ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് 1.10 എഴുതുമ്പോൾ 110. ഇങ്ങനെ ഡെസിമൽ മാറ്റിയിട്ട് എഴുതുക. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുക. ഇതിലേതാ വലുത്? 110 വലുതാണ്. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഏതാ? നെക്സ്റ്റ് 102. സോറി, ഗ്രേറ്റർ സൈൻ ഇടുക. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 102 എഴുതുക. പിന്നെ ഇത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഏതാ? 70. ദെൻ 70 ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 9. അപ്പോൾ ഈ ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ ഡെസിമൽസ് ഏതെല്ലാം വരുന്നത് അത് എഴുതുക. അപ്പോൾ 110 ആണെങ്കിൽ 110ൻ്റെ ഡെസിമൽ നമ്പർ ഏതാണ്? ഡെസിമൽ 1.10. 1.10 ഈസ് ഓർ 1.1 എഴുതിയാൽ മതി. 1.1 തന്നെയല്ലേ അത്? 1.1 ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഏതാ? 102 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ? 1.02. 1.02 ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 70. ഏതായിരുന്നു? 0.7. 0.7 ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 9. 9 വരുന്നത് 0.09. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറും അതിനെ വേണമെങ്കിൽ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലും എഴുതാം. നമുക്ക് ഇതിനെ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യം ഈ നമ്പർ വരൂ, പിന്നെ ഇത്, പിന്നെ ഇത്, പിന്നെ ഇത്, അങ്ങനെ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് addition of decimals. Okay, this we have to do as the addition of whole number itself, but little changes are there. That is, change the numbers to like decimal if it is required. Okay, if the decimals are unlike decimals, then we have to change the decimals into like decimals. Then write the numbers in columns എഴുതുക. put decimal points one below the other. എല്ലാ ഡെസിമൽസും ഒരേപോലെ താഴെ വരണം. so that the digits are in the same places. എന്നാൽ മാത്രമേ എല്ലാ ഡിജിറ്റും സെയിം പ്ലേസിൽ വരൂ. add them just like whole numbers.
അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. So let us take one example, that is 8.71 plus 126.3 plus 146.012. Okay, here these three decimal numbers are unlike decimals. So we have to first convert this unlike decimals into like decimals. And here the maximum decimal place is 3 decimal place. So now we have to convert this also, that is 8.710. Next is, so first you have to arrange this in column. So you write 8.71, first you write 146.012 and arrange the next number, that is 126.3 just below this number. So you write 126 point, the decimals should be just below each other, ഒന്നിൻ്റെ താഴെ തന്നെ വരണമെന്ന്. അപ്പോൾ പോയിന്റ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് എന്നാൽ ഇവിടെ 3ൻ്റെ കൂടെ ഇതിനെന്താ ചെയ്യുക 0 ഓക്കെ, ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസിലേക്ക് മാറ്റി. അടുത്തത് എന്താണ് 8.71. അപ്പോൾ ഇവിടെ 8 എവിടെ വരിക, പോയിന്റ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ 8 ഹോൾ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ വരണം. അപ്പോൾ 8 ഇവിടെ, ഓക്കെ 8 ഇവിടെ, ഡെസിമൽ എപ്പോഴും ഒന്നിൻ്റെ താഴെ തന്നെ വരണം. 7.1ൻ്റെ കൂടെ പിന്നെ 0ലേക്ക് ആക്കുക. എന്നിട്ട് ഇനി ആഡ് ചെയ്യുക പ്ലസ്, ഇനി 3 കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്ന സാധാരണ നമ്മൾ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്. 2 + 0 + 0 is 2, 1 + 0 + 1 is 2, 7 + 3 is 10, 7 + 3 + 0 is 10. So write here 0 and 1 will be carry over. 1 എവിടെയാണ് വരിക carry, that is ones place whole numbers ones placeലാണ് carry വരിക. ഇനി 6 + 6 is 12, 12 + 8 is 20, 20 + 1 is 21. അപ്പോൾ 1 ഇവിടെ എഴുതുക, ഇതിൻ്റെ ഡെസിമൽ എഴുതാൻ മറന്നുകൊണ്ട് ഡെസിമൽ ഇവിടെ എഴുതണം. പിന്നെ 20, സോ എത്ര കിട്ടിയേ, 6 + 6 is 12 + 1 13 + 8 21, 21ൻ്റെ 2 ക്യാരി എഴുതുക. ഇനി 4 + 2 is 6, 6 + 2 is 8, 8 എഴുതുക. 1 + 1 is 2. അപ്പോൾ ആൻസർ എത്ര കിട്ടി, 281.022. എഡിഷൻ ഈസിയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ആദ്യം ലൈക്ക് ഡെസിമലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആദ്യം കോളമിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം. You have to arrange this in column. Okay. So next is subtraction of decimals. Next topic is subtraction of decimals. Here decimal numbers are subtracted like whole numbers itself. Change the numbers to like decimals if required. ആദ്യം എല്ലാ പ്രാവശ്യം ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ഡെസിമലിലേക്ക് മാറ്റണം. റൈറ്റ് ദ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ കോളംസിലേക്ക് അഡീഷണൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ കോളംസിലേക്ക് മാറ്റണം. Put decimal points one below the other so that digits are in the same places. ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ഒന്നിൻ്റെ താഴെ ഒന്ന് ഇടണം, എന്നിട്ട് നല്ല ഡിജിറ്റ് സെയിം പ്ലേസിൽ വരൂ. സബ്ട്രാക്ട് ദം ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ്, പിന്നെ ഹോൾ നമ്പർ പോലെ തന്നെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് ആൻസറിൽ ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ഇടണം. റൈറ്റ് ദ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് ഇൻ ദ ആൻസർ ഇൻ ദ സെയിം പ്ലേസ് ആസ് ദ നമ്പർ അബോവ് ഇറ്റ്. എങ്ങനെയായിരുന്നു ആദ്യം ഇവിടെയുള്ള ഡെസിമൽ അതേപോലെ തന്നെ ഇടണം. അപ്പോൾ ലെറ്റ് us take one example. 4243.06 minus 719.103. ഓക്കെ, സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ഈ നമ്പർ എഴുതുക. 4243.06 ഇവിടെ എഴുതുക. 719 അല്ല, അപ്പോൾ 719 പോയിൻറ്റ് ഡെസിമലിൻ്റെ താഴെ തന്നെ ഡെസിമൽ എഴുതണം. 101.03 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്നാ വേണ്ടത്, ഇതിനെ ലൈക്കാക്കാൻ ഇവിടെ ഒരു 0 ഇടുക. ഒരേപോലെ ഇവിടെ 3 ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും 3 ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ആക്കാൻ റൈറ്റ് സൈഡിൽ 0 ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ചെയ്ത് ഇനി മൈനസ് സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്, അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക. എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ സബ്ട്രാക്ഷൻ പഠിച്ച് അതേപോലെ തന്നെ. 0 നിന്ന് 3 പോവില്ല, അപ്പോൾ 6 നിന്ന് 1 ക്യാരി ഓവർ. ഹിയർ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം 5.
this will become 10. 10 3 പോയാൽ 7. ഇനി 5 0 പോയാൽ 5 തന്നെ. ഇനി ഇവിടെ 0 ആണ് അല്ലേ, 0 നിന്ന് 1 പോകില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ 3 നിന്ന് 1 ക്യാരി ഓവർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 10, ഇവിടെ 2. 10 നിന്ന് 1 പോയാൽ 9. ഓക്കെ, ഇനി 2 നിന്ന് 9 പോകില്ലല്ലോ, അപ്പോൾ 1 ക്യാരി ഓവർ എടുക്കുക. ഇവിടെ 3, ഇവിടെ 12. 12 നിന്ന് 9 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? 2 3 4 5 6 7 8 9 3. അപ്പോൾ 3 എഴുതുക ഇവിടെ. ഇനി 3 നിന്ന് 1 പോയാൽ 2. ഇനി 2 നിന്ന് 7 പോവുക ഇല്ല, അപ്പോൾ 1 ക്യാരി ഓവർ 12. 12 നിന്ന് 7 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 5. ഓക്കെ, 5. ഇനി ഇവിടെ എത്രയാണ്? ഒന്ന് ക്യാരി ഓവർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 3. അപ്പോൾ 3 ഇവിടെ എഴുതുക. ഇനി എന്നാ വേണ്ടേ? ഈ ഡെസിമലിന് താഴെ നേരെ താഴെ 3 എന്ന് എഴുതണം. ഇത് 3 ആണ്. 3 പോയിന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡെസിമലിൻ്റെ നേരെ താഴെ ഡെസിമൽ ഇടാൻ മറന്നു, ഡെസിമൽ ഇടണം. അപ്പോൾ ആൻസർ എത്രയാണ്? 3523.957. ഓക്കെ ഓക്കെ, സബ്ട്രാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടത്. നിങ്ങൾ എഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷൻ നല്ലോണം ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. യു ഹാവ് ടു ഡു വെരി വെൽ, ബിക്കോസ് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് വി വിൽ ഡു ദ word problem along with both the addition subtraction together. Okay, thank you.